This is the total time or the rate at which the analyte migrate in that column. Okay, so this is represented by K prime and the equation is TR minus TM divided by TM. Why so? आपल्याला रेट काढायचा आहे, बरोबर की नाही? आणि तो रेट हा आपल्याला डेड टाइम एक्सक्लूड करून मिळणार आहे and which is in turn T prime R divided by TM. Why so? Because this entire term itself is T prime R, that is the adjusted retention time, and divided by dead time. So it is going to give you the capacity factor or the retention factor. And this retention factor has no units. जरी आपण म्हणत असतो की तो रेट आहे, त्याला रेशिओ असल्यामुळे त्याला युनिट्स नाहीये, हे लक्षात घ्या. If by any chance the retention factor has a value which is less than 1, that means 0.5 or 0.4 or anything less than 1, then that value is going to signify that there has been fast elution of your analyte. याचाच अर्थ काय? प्रिसाइज्ड सेपरेशन तुम्हाला मिळालेलं नाहीये अॅनालाइटचं, आणि त्यामुळे तुम्हाला डिटरमाइन करता येणार नाही की कुठल्या प्रकारचं अॅनालाइट आहे, तुम्ही कसं सेपरेट आउट करणार आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत. That means the efficiency of that column is not suitable for the analyte that you are testing. So this is regarding retention factor. If that retention factor is very high compared to 1, then the thing is that your analyte is taking very much time to get eluted, and so the column efficiency again is very low in this case. So जर असं झालं की रिटेन्शन फॅक्टर, सपोज द रिटेन्शन फॅक्टर इफ इट इज 4, suppose the value of retention factor is 4, then it can be said that the analyte will be 4 times more retained in the stationary phase than in the mobile phase. So तुम्हाला हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की this retention factor is again very much correlated to the distribution coefficient. हे थोडंसं लक्षात घ्या. स्टेशनरी फेज मध्ये किती वेळ तुमचं अॅनालाइट राहतंय आणि ते इल्यूट होताना त्याचं रिलेटिव्ह मोबाईल फेज मध्ये किती स्पीड आहे, दॅट इज गिवन बाय दिस रिटेन्शन फॅक्टर. सो जर आपण इथे बघितलं के, दिस के, इफ यू आर एबल टू सी, that is nothing but the partition coefficient. So whenever you are expressing K prime, which is nothing but T prime R, that is adjusted retention time divided by dead time, it can also be expressed in the form of ms by mm, which is the mass of analyte in stationary phase and mass of analyte in the mobile phase. Can also be denoted as K, that is the partition coefficient, into volume of analyte in the stationary phase divided by volume of analyte in the mobile phase. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला रिटेन्शन फॅक्टरची व्हॅल्यू मिळवून देणार आहे, अँड विच इज इसेन्शियल फॉर यू टू ऍक्च्युअली characterize the analyte that has been eluted through the column. So ह्या काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहिती पाहिजे in case of any type of chromatography. Now here, as it is mentioned, volumetric phase ratio, which is the ratio of volume of analyte in the stationary phase and volume of analyte in the mobile phase, it is given as Vs by Vn, and this is signified by beta. So retention factor is partition coefficient multiplied by volumetric phase ratio. So this is the expression for retention factor in terms of partition coefficient. So whenever you are going to take into account retention factor, you can say that
it will increase if the distribution coefficient is high, that is directly proportional. खूप जास्त distribution coefficient आहे याचाच अर्थ खूप जास्त रिटेन्शन फॅक्टर आहे त्या analyte साठीचा. Now, this can also be expressed in terms of selectivity factor. And this selectivity factor is always greater than 1. This you have to keep in mind whenever you are separating two molecules. And selectivity factor can be termed as K prime beta divided by K prime K prime B divided by K prime A for two molecules as A and B. So this is in regard to the selectivity factor. आता resolution जर आपण बघितलं, this resolution term, you are quite familiar with it. It is the efficiency with which the system or the chromato plate is going to allow separation of two molecules. So here if you see, हे जे distinct peaks दिसतात, they are signifying the proper separation of in the mixture. So if you see resolution of a chromatographic separation, it is defined as capability or capacity of that system to resolve one peak from another. इथे एकावर एक पीक असते तर आपण काय म्हटलं असतं की रिझोल्युशन हे खूप लो आहे, पुअर रिझोल्युशन आहे. पण हेच जर रिझोल्युशन खूप सेपरेटेड मिळालं तर यू कॅन से दॅट दॅट कॉलम is highly efficient in separating the mixture of molecules. So how it can be calculated? This resolution is calculated in terms of expression which is given here. Resolution is 2 multiplied by retention time of A minus retention time of B divided by WA and WB, which is the width of the resolution bands or of the peaks that you're going to get over here. आता इथे 2 चा काय संबंध आहे? Whenever you are calculating here, you always are going to take into account separation between two molecules. So you have to signify it, and so the expression has been deducted in this manner. So retention or resolution of the chromatographic system is calculated in this manner, and it is the capacity or the efficiency with which the chromatography technique is able to separate out two molecules. So this you have to keep in mind. Now, whenever you are going to go through chromatographic resolution, you have to also take into account how it is influenced. So it is a function of column efficiency, it is a function of selectivity and capacity factor. Now this is not in the scope of your syllabus, but I have included it so as to you make you aware that these are the various factors that are going to influence your any chromatographic technique which you will be executing or you will be operating for the separation of analytes. So this is regarding the theory of chromatography, and in this, even if you have not understood it right now, some of them may find it quite difficult to retain this information. Your work right now is that after this lecture, I'm going to post this PPT and other material. You have to go through it, but among this, you have to know or you have to have the knowledge regarding what is partition coefficient. You have to know what is retention time, what is dead time, what is time for the mobile phase or the dead time signified over here, and what is retention factor. Even if you do not take into account this equation, it is okay for now. But in higher classes, you will have to learn this, how the resolution is affected. But at your level, you
you have to know up till what is resolution, how the two compounds or two molecules at what efficiency they are going to get resolved or separated in the chromatographic technique. हे क्लिअर आहे का? कळतंय का की खूप फास्ट झालेलं आहे? कळत नसेल तर तसं स्पष्ट सांगा. हा, तसं फास्ट होत असेल, आय एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन. पण इथे जर तुम्ही गप्प बसलात, तुम्हाला कळलं नाही, तर तुम्हाला ह्याच्या पुढचं कधीच कळणार नाही. MSc मध्ये HPLC शिकताना पण तुम्हाला हेच परत थिअरी बघावी लागणार असणार आहे. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग, डू लेट मी नो, वी कॅन रिवाइज इट. I guess my time is coming up for this lecture, but आता तुमचं काम एकच असणार आहे की परतच्या लेक्चरमध्ये मी जेव्हा ह्याचं रिव्हिजन बघणार आहे, घेणार आहे, ऍट दॅट टाइम यू विल एन्श्योर दॅट यू हॅव गॉन थ्रू दीज टेक्स्ट ऑर रेफरन्सेस ऍटलिस्ट वन्स. एकदा स्वतःहून वाचून बघा, तुम्हाला काय कळत नाही हे तुम्हाला आधी कळणं अपेक्षित आहे, आणि मग आपण परत एकदा ह्या व्हॅल्यूज बघणार आहे. So that whenever you come across any of the advanced chromatographic techniques in future, तुमचा हा बेस तयार झालेला असेल, तुम्हाला ह्या बद्दल माहिती असेल की रिटेन्शन फॅक्टर नक्की काय आहे, कुठल्या फॅक्टर्सनी तो इन्फ्लुएन्स होतो, कुठल्या ऑपरेशनल मेजर्स आहेत जे तुम्हाला हा रिटेन्शन फॅक्टर वाढवण्यासाठी मदत करणार. सो यू हॅव टू टेक इन टू अकाउंट दिस. आय होप थोडंफार तुम्हाला ह्यातलं कळालं असेल. मूव्हिंग ऑन टू थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी, whenever as far as your syllabus is concerned, for thin layer chromatography or affinity chromatography, when there will be question, again same as gel electrophoresis, you have to mention the principle of chromatography, then what is thin layer chromatography and what basic principle it follows. It follows adsorption type of principle, and then you have to signify the apparatus, and then visualization, working and application in this manner. Okay, so thin layer chromatography आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ऍक्च्युअली सुरू करतोय. आता माझा टाइम झालेला आहे. आय शेल वेट ओव्हर हिअर. you'll be having your next lecture right now. But तुम्हाला माहिती असावं आपण पुढे काय बघणार आहे. अपॅरेटस आहे, वेगवेगळे ऍब्झॉर्बंट्स आहेत, सॅम्पल ऍप्लिकेशन कसं असणार आहे, सॉल्व्हेंट्स कुठले यूज होतात, त्याची एलिट्रॉपिक सिरीज काय आहे, पोलॅरिटी काय असणार आहे, डेव्हलपमेंट आणि व्हिज्युअलायझेशन कसं असेल, आणि कशी 2 डायमेन्शनल असेल, स्टेप वाईज असेल, कंटिन्युअस असेल, दॅट वी आर गोइंग टू गो थ्रू. how we are going to visualize it and what are the applications. So these things we are going to go through in regard to thin layer chromatography. So for now I shall wait. Is this clear to you? आजचं थोडं तरी कळालं का? प्रसाद कोण आहे इकडे? सिद्धी? येस मॅम, समजलंय. येस मॅम, कळलं. आता तुम्ही ह्या इतक्या स्पष्ट बोलताय, आता ह्यांना मी विचारणारच आहे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. तुम्ही वाचून सगळ्यांनी तयार राहायचंय. आवर लेक्चर शुड बी इंटरॅक्टिव्ह. इट बिकम्स मोर सो ऑफ अ मोनोलॉग whenever we are just speaking, you are just listening. लेक्चर मध्येच मुभा आहे तुम्हाला आणि मला चुकायची. आपण एकमेकांना करेक्ट करू शकतो. वी आर टुगेदर, वी आर लर्निंग दिस. ओके, सो काही असेल तर तसं आत्ताच इंटरॅक्ट होत जावा. even if we are learning in the online mode. Is this clear to you? And yes, remaining of you submit your assignment for today. Today is the last day for your gel electrophoresis assignment, and in regard to crossword, you can take time whenever it is possible for you, solve it and post it. Okay, so I shall end today. Stay safe and take care.
साठ मुलं होती, आता 52 वर आली संख्या. लगेच एवढ्यातच हो बघतो, मी बघितलं, मी तू बंद केलेलं. काही त्यांना लाजच नाही येत. मी सांगितलं त्यांना कोणी इंटरेस्टेड असेल तर मग नावं द्या तुमच्या लेक्चर. आता बिझी आहे. मी म्हटलं डोक्याच्या विचारून सांगलो असतो त्या लिंक. चालेल मग ते विचारून म्हणजे 4 वाजता. कसली लिंक? आपण मॉक टेस्ट साठी जे करणार आहे ना ते आपण म्हटलो ना कमी वेळासाठी ऍक्टिव्हिटी, पण ते आता कळत नाही ऍक्च्युली. फक्त एरवी आतापर्यंत घेतलेला हा अनलिमिटेड टाइम्स आहे. जरा विचारून गुगल क्लासरूम हो 4 मी तर मग अशी 60 होते, तर मी लेक्चर चालू करणार 52 झाले. TY हॅलो. येस मिस. हॅलो. येस मॅम. आता मी लेक्चर चालू करायचंय, पण मगाशी एक मुद्दा माझा सांगायचा राहिलाय. आधी मी आता ग्रुपवर पण लिहिलंय, मगाशी मी जॉईन झाले, मॅडम अजून सोडायचे होते तेव्हा 60 जण आकडा होता आणि आता माझ्या समोर 53 दिसतोय आणि आमचं रेकॉर्डिंगचं जे येईल त्याच्यामध्ये तर खूप कमी असतो. आता ह्याच्यावर तुम्ही काय सुवर्ण मध्ये काढायचं ते आम्ही आता प्राचार्यांशी बोलणार आहोत त्याप्रमाणे. पण एक दुसरं एक काम माझ्याकडे तुमच्याकडे आता एक असं आहे की तुमचे जे तुम्हाला सांगितले पेपर्स तयार करायचे आणि पोस्टर तयार करायचे, ते सोडून अजून कॉलेजची अशी अपेक्षा आहे. आता सध्या तुम्ही काय करताय, फक्त 2 लेक्चर करता घरात आणि घरात बसून, आणि दुसरं सध्या काही काम नाहीये तुमच्याकडे. तर त्यासाठी साहेबांची अशी अपेक्षा आहे की आता माझ्याकडे एनरोल झालेले नंबर तुमचे जवळजवळ 69-70 जण आहेत आणि तुमचे सगळ्या मेंबर कडून आम्हाला थोड्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाची माहिती पाहिजे आहे. मी नीट सांगते, नीट सर्वांनी लक्ष द्या. इनोव्हेटिव्ह आयडिया तुमच्याकडनं आपल्याला पाहिजे आहेत. इनोव्हेटिव्ह आयडिया म्हणजे काय की आता 3 वर्ष तुम्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अभ्यास केला, तुम्हाला काही ऑर्गॅनिझम बेनिफिशियल भेटले, काही हार्मफुल भेटले, तर तुम्हाला अशी एखादी आयडिया तुम्ही शोधून काढायची की जी आयडिया वापरून आपल्याला मार्केटमध्ये त्याचा आपण इंडस्ट्री काढू शकू, म्हणजे आपल्याला त्याचं पेटंट पण घेता येऊ शकेल. आणि ह्या पद्धतीने थोडा रिसर्च त्याच्यावर काम केलं तर तुम्हाला मायक्रोबायोलॉजी मध्ये चांगला बेस्ट रिसर्चर तुम्ही होऊ शकाल. तर माझी आयडिया तुमच्या पुढे अशी आहे की आता इथे 57 मेंबर मला दिसत आहेत. 57 जणांनी आपलं डोकं लढवायचं. आज किती वाजलेत बघा, 12:37 झालेले आहेत. उद्या सकाळी पहिल्या लेक्चर पर्यंत सर्वांनी आपापली मनातली जी आयडिया, कितीही तुम्हाला वाटू दे साधी आहे आपली आयडिया तरी चालेल, 1-2 उदाहरणं देते म्हणजे कळेल तुम्हाला. तुमच्या घरी, प्रत्येकाच्या घरी कचरा गाडी गोळा करायला येत असते कचरा. मग तुम्हाला सांगतात की ओला कचरा वेगळा ठेवा, कोरडा कचरा वेगळा ठेवा. तर हा जो कचरा जो गोळा झालेला आहे हा येऊन तुम्ही जर बघितलं, साताऱ्याकडनं खिंडीतला गणपती ऐकून माहित असेल तर तिथनं बाहेर पडला तर एक मोठा कचरा डेपो केलाय. तिथनं जाणं म्हणजे आपल्याला शिक्षा आहे. अतिशय घाणेरडा वास तिथे येत असतो. कुजलेलं अन्न, मांस, माहे सगळे प्राणी हे तिथं नेऊन टाकले जातात. तर आपले बॅक्टेरिया त्याच्यावर
आपण जर काही एखादं इफेक्टिव्ह सोल्युशन असं तयार केलं की ते त्याच्यावर टाकल्यावर पटकन त्याचं डिग्रेडेशन होऊ शकेल. हा एक उदाहरण मी एक दिलं. माझ्या मनात दुसरं एक उदाहरण असं येईल. आता सध्या फक्त आपली कंडिशन अशी आहे की देवळं सगळी बंद आहेत, परंतु जेव्हा देवळं चालू असतात, गणपतीचे दिवस आहेत, गौरीचे, नवरात्राचे दिवस आहेत, तर तुम्ही नवरात्रात साईन लावून लोक जातात आणि फुलं त्यांना वाहत असतात. तर ते फुलांचं खूप मोठं वेस्ट गोळा होतं आणि ते झालेलं वेस्ट वापरून आपण त्याच्यातनं काही करू शकू का? काही ठिकाणी त्याची अत्तर तयार केलेली आहेत लोकांनी किंवा ते डिग्रेड करून खतं तयार केलेली आहेत. ही दुसरी आयडिया माझ्या मनात आली, ती दिली. तसंच गावामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर मुलं किंवा जेंट्स मेंबर जे जातात असे न्हाव्यांकडे जे पार्लर जी आहेत ती किंवा मुली लेडीज जातात ती ब्युटी पार्लर जी आहेत अशा ठिकाणी केसांचा ढीग पडलेला असतो. तुमच्या घरी तुम्ही कधी ऐकलंय का बघा, आपल्याकडे दारावर माणसं ओरडत येतात की केस तुमचे विका आणि पैसे घ्या. आम्ही लहान असताना आमच्या वेळेला केस देऊन फुगे विकले जायचे, ते फुगे आम्ही घेत होतो खेळायला. आठवडाभराचा जो काही गुंता साठेल तो एका पिशवीत साठवून ठेवायचा केस विंचरतानाचा आणि तो दिला की विकला की पैसा मिळतो. मग ही लोक तो केस विकत घेऊन काय करत असतील असं तुम्ही जर विचार केला. त्याच्या पॅरलल एक गोष्ट सांगते, तुम्ही तिरुपती ऐकलं असेल, बालाजी, तिथं तर लोक केस दान करून येतात, म्हणजे पूर्ण डोक्याचे केस काढून तिथं त्या देवाला दान करून येतात. मग या केसाचं पुढे काय करतात? तर तुम्हाला सर्वांना माहिती, केस हे सगळे प्रोटीनचे बनलेले आहेत. मग आपल्याला त्याच्यापासून प्रोटिओलायटिक एन्झाईम जर त्याच्यावर ऍक्ट केले तर अमायनो ऍसिड आणि एखाद्या फूड मध्ये ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालता येतील किंवा तो सोर्स वापरून आपण काही इंडस्ट्री काढू शकू. अशा मी तुम्हाला एक दोन सोप्या 2-3 माझ्या डोक्यात ज्या आत्ता 5 मिनिटात मनात आल्या मायक्रोबायोलॉजीच्या त्या आयडिया सांगितल्या. तर तुम्ही आता माझ्यासमोर 59 मेंबर आहात, मी धरून असतील कदाचित 58 जण माझं हे वाक्य ऐकताय. तर उद्या सकाळी 12 वाजता तुम्ही सर्वांनी तुम्हाला जी वाटेल ती आयडिया, कुठलीही आयडिया असू देत, काही असू देत, तुम्ही लाज मानायची नाही, संकोच मानायचा नाही. आपल्याला वाटते ती आयडिया कागदावर घ्यायची आणि ती आयडिया पूर्ण, आता समजा माझ्या डोक्यात की मला केसांवर रिएक्शन करून मला प्रोटीनचं सप्लिमेंट किंवा अमायनो ऍसिडचं सोल्युशन करून मला तयार करायचं आहे, तर मी काय करेन? मी गावात जिथे जिथे न्हाव्याची दुकान आहेत जाऊन केस गोळा करीन. हे जे आहे ह्या पद्धतीने तुम्हाला आपण ह्या गोष्टी करू शकतो. मग तुमची जी काही आयडिया असेल ती आयडिया तुम्ही तुमच्या कागदावर लिहा आणि तुम्हाला मी एक उद्याचा दिवस तुम्ही सर्वांचे तयार व्हायला आणि त्याच्यानंतरचा एक दिवस तुम्हाला प्रत्येकाने 5 मिनिटात आपली आयडिया इथे प्रेझेंट करायची. आपण असाच गुगलचा क्लासरूम घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये तुमची आयडिया प्रेझेंट करायची आणि तुम्ही 59 मुलांनी म्हणजे 58 जणांनी एकमेकांना मत द्यायचं. असं माझ्या डोळ्यासमोर आता सानिका कारंजकर आहे. आपल्याला सर्वांना इन्क्लुडिंग मी, मला असं वाटलं की सानिकाची आयडिया बेस्ट आहे, तर आपण तिची आयडिया उचलून धरायची. संयोगिताची नाही बाबा, एवढा काही अर्थ नाहीये त्याच्यात. माझ्या समोर जी नावं आहेत, कुणी दुःख मानून घेऊ नका आणि खूप आनंदी होऊ नका. तुमची आयडिया एक प्रत्येकाने 5 मिनिटाची म्हणजे आधी आयडिया विचार करा, त्याची आम्हाला लिस्ट द्या आणि परवा दिवशी आपण सकाळी तुम्ही सर्वांनी तुमची आयडिया प्रेझेंट करायची फक्त 5 मिनिटात. की वेस्ट आणूया, कितनं हे मटेरियल आणूया, हॉटेलमध्ये खूप अन्न वाया जातं तिथनं हे गोळा करूया, त्याच्यावर अशी प्रक्रिया करूया. असं मायक्रोबायोलॉजी रिलेटेड तुमची जी काही आयडिया आहे ती तुम्ही मांडायची. तुम्हीच जज असणार आहात, मी काही बोलणार नाही, आमचे कुठलेही मॅडम काही सांगणार नाही. तुमच्यापैकी जी तुम्हाला बेस्ट आयडिया वाटेल ती आपण घ्यायची आणि त्याच्या पुढे ती आपल्याला आयडिया आपल्याला कॉलेजला द्यायची आहे. तर एक कुणीतरी कॉमेंट लिहिली आहे, मी जरा बघते आणि मग आपण आपल्या लेक्चरकडे जाऊया. चॅट मध्ये कुणीतरी लिहिलंय, केरॅटिन प्रोटीन प्रेझेंट असल्यामुळे शॅम्पू तयार करू शकतो. अगं बेस्ट आयडिया, तुला जे वाटेल ना ते तू कर. फातिमा कुणीतरी एक आहे बघ, मी आता सांगितल्या क्षणाला तुझ्या मनात काहीतरी एक क्लिक झालं. तर तुम्ही ह्या पद्धतीने करा. तुम्हाला जी वाटेल ती आयडिया तुम्ही कागदावर लिहा, नेटवर सर्च करा आणि उद्या सकाळच्या पहिल्या लेक्चरला मला सर्वांनी आयडिया द्यायची आहे.
आणि तुम्ही परवा दिवशी सकाळी प्रत्येकाने 2-2 मिनिटं 5-5 मिनिटात ती प्रेझेंट करायची. याच पद्धतीने काही पीपीटी केलीच पाहिजे असं काही नाही. मी बोलते असं बोललात तरी चालेल. आणि तुमच्यातलेच सर्वांनी मिळून सांगायचं की मॅडम ही सिद्धीची फार सुंदर होती आयडिया, पूनम कोरडेची फार छान आहे, जागृतीची काही बरी नाहीये, असं हे तुमचं तुम्ही जज करायचंय. आणि मग तुम्ही सांगाल त्या 15-20 आयडिया, 20-25, 50 तुमच्या जेवढ्या येतील त्या आयडिया आपण कॉलेजकडे देणार आहोत. आता मी जेवढं काही 10 मिनिटाचं बोलले सर्वांना कळलंय का? माझ्या समोर कोण कोण आहे? तन्वी काळे, जरा ऑन कर ग. नंतर शिवानी जाधव. समजलं का मी काय सांगतेय? कळलंय ना? हा, मग आपल्याला तुम्हाला एक आयडिया सुटली, 2 सुचली, फक्त तुम्ही लिहा आणि लिस्ट पाठवा. शिवानी जाधव. येस मॅम. शिवानी जाधव. येस मॅम. तन्वी लेक्चर भर होती आणि ज्या अर्थी शिवानी बोलत नाही त्या अर्थी शिवानी इथं नाहीच आहे. तिने फक्त तिचा वेळ लावून ठेवलाय मोबाईल आणि निवांत झोपा काढते घरात. येस मॅम. काय येस मॅम? मला बघू तुझा मुखडा. कोण आहे शिवानी ती? व्हिडिओ ऑन कर. मॅडम रेंज नाही. परवा पण अशीच मी तर तो कागद माझा हरवला. मी ओरडून ओरडून त्या व्यक्तीचं नाव घेतलं 10 वेळा. शेवटपर्यंत ती काही व्यक्ती बोललीच नाही. काय बोलले मी शिवानी सांग बरं आता. पटपट वेळ घालवू नका. शिवानी इनोव्हेटिव्ह आयडिया सांगायचं आपापल्या मी सांगायचं. तुम्हाला आता काय सांगितलं? इनोव्हेटिव्ह आयडिया मग उद्या तू पहिली तुझी लिस्ट नाव आलं पाहिजे बघ. उद्या फक्त लिस्ट द्यायची आहे आणि परवा दिवशी प्रेझेंट करायचं सर्वांनीच. जागृती, आता एक मुलगा होता इथं, कुठं गायब झाला? मुलगा एक इथं मला दिसलेला डाव्या हाताला. हे ह्याच्यासारखं बघता येत नाही ना, व्हॉट्सअप सारखं हलवून, हा झूम सारखं नाही बघायला. मृदुला कुंभार सोडूनच गेली. काय करायचं? जाऊ दे आता, मला तर वैताग आला या प्रकाराचा. बरं, आता आपण काय करूया, लेक्चरला सुरुवात करूया. मी आपण व्हायरोलॉजी मधले बघा कुठले कुठले पॉइंट बघितलेले आहेत. आयसोलेशन अँड कल्टिव्हेशन ऑफ बॅक्टेरियोफाजेस हा पॉइंट बघून झालाय. आयसोलेशन अँड कल्टिव्हेशन ऑफ एनिमल व्हायरसेस, त्याच्यामध्ये आपलं टिश्यू कल्चर, लाईव्ह एनिमल आणि एम्ब्रिओनेटेड एग हे पण बघून झालेलं आहे. त्यानंतर कल्टिव्हेशन ऑफ प्लांट व्हायरसेस आपलं पूर्ण शिकून झालंय. त्यानंतर आपण डिफरंट टेक्निक्स ऑफ आयसोलेशन अँड प्युरिफिकेशन ऑफ व्हायरसेस हा पॉइंट झालाय. आणि आता ते युनिट जे आहे त्या युनिट मधला फक्त शेवटचा एक पॉइंट माझा शिकवायचा राहिलाय, तो मी शिकवायला सुरुवात करतेय. आता मी माझी स्क्रीन शेअर करतेय. जर तुम्हाला मी शेअर केल्यानंतर दिसलं नाही तर कुणीही एकाने, माझ्या डोळ्यासमोर सिद्धी शिंदे अशी नावं आहेत, यातल्या कुणीही मला जर सांगितलं शिवानी जाधव, पूनम कोरडे, तर चालणार आहे. आता आपल्या टेक्निक पुढचा पॉइंट जो आहे तो शिकवण्याचा, तो आहे डिफरंट टेक्निक्स ऑफ एन्युमरेशन ऑफ व्हायरसेस. वाक्याचा अर्थ बघूया. टेक्निक ऑफ एन्युमरेशन ऑफ व्हायरसेस म्हणजे तुमच्याकडे जे व्हायरल सस्पेन्शन आहे त्या सस्पेन्शन मध्ये किती व्हायरसेस आहेत हे आपल्याला मोजायचं आहे. FY ला SY ला तुम्ही नंबर ऑफ म्हणजे टोटल प्लेट काउंट किंवा स्टँडर्ड प्लेट काउंट या पद्धतीने तुम्ही बॅक्टेरिया किती आहेत हे तुम्ही शिकलाय. जसं आठवते का बघा, स्टँडर्ड प्लेट काउंट मध्ये तुम्ही सिरियल डायल्युशन करून घेतली, प्लेटवर बॅक्टेरिया टाकले, जेवढ्या कॉलनी आल्या त्याला डायल्युशन फॅक्टरनी गुणलं आणि आपण जर बघितलं तर आपल्याला नंबर ऑफ बॅक्टेरिया पर ml मिळाले.
तसं आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू स्टडी द टेक्निक ऑफ एन्युमरेशन, दॅट इज अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ व्हायरल पार्टिकल. तर आपण त्याच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. फर्स्ट विल फोकस ऑन इंट्रोडक्शन. The knowledge of number of viruses per ml of suspension, it is highly needed for many reasons. आपल्याला एखाद्या सस्पेन्शन मध्ये किती व्हायरल पार्टिकल्स आहेत एका ml मध्ये हे मोजणं, इट इज व्हेरी 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 इसेन्शियल. We'll see the why it is essential. The first reason is that suppose you are going to prepare a vaccine. तुम्हाला जर व्हॅक्सिन तयार करायचं असेल, then after preparation of a vaccine you have to adjust the dose. तुम्हाला समजा पोलिओ व्हॅक्सिन द्यायचं आहे बाळाला, त्या बाळाच्या तोंडामध्ये 2 थेंब टाकायचे आहेत आपल्याला पोलिओ व्हॅक्सिनचे. तर त्या 2 थेंबामध्ये किती व्हायरस असले पाहिजे हे जर शोधायचं असेल तर तुम्हाला कसं शक्य आहे, जर तुम्हाला सस्पेन्शन मध्ये टोटल नंबर ऑफ व्हायरल पार्टिकल पर ml किती आहेत हे कळलं तर तुम्ही डोस ऍडजस्ट करू शकता. दुसरं एखादं व्हॅक्सिन आपण बघूया. आता सध्या आपण बघतोय आपला कोरोना व्हायरसचा व्हॅक्सिनचा अभ्यास चालू आहे. मग तो डोस ते इंजेक्शन जर एखाद्या माणसाला द्यायचंय, इव्हन तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की लहान बाळाला डोस द्यायचा असेल तर त्याच्यामधले व्हायरल पार्टिकलचा पर ml मधला नंबर आपला वेगळा पाहिजे, आणि अडल्ट साठी द्यायचं असेल व्हॅक्सिन त्याप्रमाणे तो बदलत जाणार आहे आपला. त्यामुळे हा व्हायरसचा व्हॅक्सिनचा डोस ठरवण्यासाठी वी शुड नो द नंबर ऑफ व्हायरल पार्टिकल प्रेझेंट पर ml ऑफ द सस्पेन्शन. त्या सस्पेन्शन मध्ये किती व्हायरल पार्टिकल आहेत हे कळलं तुम्हाला तर आणि तरच तुम्ही त्याचा डोस ऍडजस्ट करू शकाल ऍज पर द अडल्ट, ऍज पर द चाइल्डहुड. लाईक दिस यू शुड नो द नंबर ऑफ व्हायरल पार्टिकल पर ml ऑफ सस्पेन्शन. पहिला मुद्दा मला वाटतं सर्वांना कळला असेल. आपल्याला नंबर मोजायचं काय कारण आहे, कशासाठी आपल्याला हे नंबर मोजायचे आहेत, तर यू शुड नो इट फॉर व्हॅक्सिन प्रिपरेशन. व्हॅक्सिन प्रिपरेशन मध्ये आपल्याला त्याचा डोस ऍडजस्ट करायला लागणार आहे. आणि दुसरं एक काम आहे ते आपल्याला वी हॅव टू डिटरमाइन द व्हायरल लोड. वी हॅव टू डिटरमाइन द व्हायरल लोड. 1 मिनिट सांगते समजावून. आता सध्या तुम्ही कोविडची चाचणी जी करतात, RT-PCR ची चाचणी केली जाते. तर ही RT-PCR ची चाचणी करत असताना नुसती टेस्ट पॉझिटिव्ह आली निगेटिव्ह आली ह्याच्यावर फार विश्वास ठेवायचा नाहीये, किंवा त्याच्यावर अगदी पूर्ण 100% आपण त्याच्यावर निर्धास्त व्हायचं नाहीये. तर आपल्याला बघायला काय लागणार आहे, इन दॅट टेस्ट यू शुड नो द सायकल थ्रेशोल्ड, which is in short which is called as the CT value, and that gives you the idea of the viral load. In this RT-PCR, in the COVID-19 test, we should know whether the test is positive or negative. That also one should know, but along with this we must know the cycle threshold value that gives you idea about the viral load. म्हणजे तुम्ही RT-PCR ची टेस्ट कशी करतात बघितलीये का बघा. सॅम्पल स्वॅब घेतला जातो, नाकातून घशातून ते फिरवला जातो आणि मग जाऊन लॅबोरेटरीमध्ये RT-PCR टेस्ट केली जाते. ती टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर त्याला कोविडचं इन्फेक्शन झालेलं आहे. पण असं म्हणून आपण ऍज अ मायक्रोबायोलॉजिस्ट किंवा डॉक्टर हे लगेच तिथं थांबणार नाहीत. ते लगेच विचारतील व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ CT व्हॅल्यू. मग का बरं ती CT व्हॅल्यू आपल्याला महत्वाची आहे, because it gives you the idea whether the patient is efficient spreader or not. तो efficiently viruses spread करणार आहे का नाही हे आपल्याला CT व्हॅल्यू वरून कळणार आहे. For example, if the CT value is between 13 to 17, then it led to all positive culture. म्हणजे तो पेशंट तुम्हाला काय करेल, हा एफिशियंट स्प्रेडर आहे. 13 to 17 ज्याची CT व्हॅल्यू आलेली आहे, टेस्ट इज पॉझिटिव्ह, ही इज कोविड पेशंट बट ही इज एफिशियंट स्प्रेडर. But the culture positivity rate decreases with increase in the CT value.
सिटी व्हॅल्यू म्हणजे थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू जी आहे, सायकल थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू जशी वाढत जाईल तसा पॉझिटिव्हिटीचा रेट हळूहळू कमी होत जातो. आणि त्यामुळे नो कल्चर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द सॅम्पल विथ सिटी व्हॅल्यू इज मोर दॅन ऑर इक्वल टू 34. 34 पेक्षा 34 किंवा 34 पेक्षा जास्त सिटी व्हॅल्यू आली तर आपण तो म्हणजे पेशंटला भले थोडीसं कोविडचं इन्फेक्शन आहे बट ही इज नॉट एफिशियंट स्प्रेडर. ॲट दॅट टाइम द पेशंट कॅन बी मॅनेज इन होम. The home quarantine is sufficient for the value which is more than 34 or more than or equal to 34. But the value is in between 13 to 17. That person, that patient should be hospitalized with well precaution. That person is an efficient spreader and all precautions should be taken. Do you follow this point? हा पॉइंट सर्वांना कळला का बघा. आपल्याला व्हायरसचा नंबर मोजणं हा का गरजेचा आहे, एक कारण मी सांगितलं आणि दुसरं कारण आत्ताचं ताजी सिच्युएशन आहे त्याचं उदाहरण मी घेतलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा RT-PCR टेस्ट कराल त्यावेळेला सायकल थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू बघायला पाहिजे की ज्याला इन शॉर्ट सिटी व्हॅल्यू म्हणतात. ती जर कमी असेल तर तो एफिशियंट स्प्रेडर झाला. ज्याची व्हॅल्यू 13 to 17 मध्ये येते विच इज एफिशियंट स्प्रेडर, इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा प्रिकॉशन. तुम्ही त्याला घरच्या घरी ट्रीट करू नका, त्याला हॉस्पिटलकडे न्या. बट इफ द सिटी व्हॅल्यू इज इक्वल टू और मोर दॅन 34, at that time you should not worry about it. You can take the precaution at the home. Home quarantine may be the sufficient, but the whole judgment can be given by doctor. म्हणजे मी सांगते म्हणून अशा पद्धतीने आपल्याला विचार करायचा नाहीये. पण तुम्ही जर नेटवर टाकून बघितलं सिटी व्हॅल्यू अबाउट द COVID-19 तर तुम्हाला असे जजमेंट मिळेल की ज्यांची सिटी व्हॅल्यू मोर दॅन 34 किंवा 34 आलेली आहे ते मात्र घरी क्वारंटाईन केले तरी चालतील, त्यांना घरी ठेवलं तरी चालेल, घरच्या घरी काळजी घेतली तरी चालेल. पण ज्यांची कमी येते व्हॅल्यू ते एफिशियंट स्प्रेडर आहेत, त्यांना मात्र आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं पाहिजे. 1-2 मिनिट. हो मेरे लेक्चर चालू है अभी, ऑनलाइन लेक्चर चालू है, आधा घंटे के बाद है. Thus, it is very important to study the technique of enumeration of viruses. मी तुम्हाला समजा तर तुम्ही सहज मोजणार आहे 1, 2, 3, 4 मॅडम 25 मांजर आहे. एके ठिकाणी काही एलिफंट्स ठेवलेले आहेत एका ह्याच्यामध्ये, तुम्हाला मोजायचं आहे कारण ते डोळ्याला दिसत आहेत. तुम्हाला सांगितलं आज YC कॉलेज मधली झाडं मोजून काढा तर तुम्हाला मोजता येतील. But when you are going to measure the viruses, then you should have the advanced technique of enumeration. तुम्हाला त्याची काही advanced technique बघायला पाहिजे. That we are going to study today. The viruses can be measured by various ways. अनेक मार्गाने viruses मोजता येतात. But all methods are divided into 2 main categories. 2 कॅटेगरी मध्ये आपण व्हायरसेस मेजर करू शकतो. The viral particles are measured as an infectious unit. That is, number of viral particles which are infectious or viable are only measured. आता मी तुमच्या पुढे ठेवलेले आहे असं इमॅजिन करा की तुम्हाला हे उदाहरण देते. तुम्ही मुलींना सगळ्यांना कदाचित हे कळेल. समजा आपल्याला मटकीची उसळ करायची उद्या, तर आपण काय करतो, मटकी जी आहे ती आधी भिजत घालतो आणि मग ती भिजत घातलेली मटकी आपण बांधतो. त्याला काय येतात, मोड येतात. आणि ती उसळ त्याची करण्यापूर्वी आपली आई काय करते की जिला काही फारसं माहिती नाहीये मायक्रोबायोलॉजी, म्हणजे मायक्रोबायोलॉजी माहित असायची तर गरज पण नाहीये, पण ती मटकीची उसळ करण्यापूर्वी ताटात ती मटकी घेईल आणि सगळी निवडेल. 2 कारणासाठी, एक तर खडा पण जाईल आणि पण काही काही असे चोर असतात त्याच्यात की जे फुगलेले नसतात, ज्याला मोड आलेले नसतात. म्हणजे ते काय झाले, आपण आपल्या भाषेत असे व्हायरस जे आहेत की जे पुढे इन्फेक्शन करू शकत नाहीत, ते व्हायबल नाहीत, जिवंत नाहीये. त्याचा अर्थ त्याला कोंब आला नाही, याचा अर्थ त्याच्यात जीव नाहीये.
अशी मटकी काढून टाकली जाते. ती काही काढून टाकायचं कारण अगदी काही ती खराब आहे असं नाही, पण ती दाताखाली आली तर आपल्याला त्रास होतो म्हणून आपण मटकी काढतो. पण आपल्याला व्हायरसेस जेव्हा मोजायचे आहेत ते इन्फेक्शियस व्हायबल, नुसते डेड असणारे व्हायरसेसचा काही उपयोग नाही, नॉन इन्फेक्शियस व्हायरसेसचा उपयोग असणार नाही. आणि म्हणून एका मेथडनी आपण काय मेजर करतो, ओनली इन्फेक्शियस और व्हायबल पार्टिकल्स. आणि सेकंड मेथड आहे इट इन्क्लूड टोटल नंबर ऑफ व्हायरस पार्टिकल इररिस्पेक्टिव्ह वेदर इट इज अ व्हायबल इन्फेक्टिव्ह और नॉट. दोन मेथडने आपल्याला व्हायरसेस मोजता येतील. एका मेथडमध्ये आपण टोटल व्हायरस, मग ते डेड असतील, नॉन इन्फेक्शियस असतील किंवा इन्फेक्शियस असतील, सगळेच्या सगळे मोजतो. किंवा दुसऱ्या मेथडमध्ये फक्त सजीव आपण म्हणू शकत नाही व्हायरस नाही, जे व्हायबल आहेत, जे इन्फेक्शियस आहेत असे व्हायरस पार्टिकल आपल्याला मोजता येतील. आणि त्यामुळे ज्या काही अनेक मेथड आहेत ते मेथड आपल्या दोन कॅटेगरीज मध्ये जातात. इज द मेजरमेंट ऑफ इन्फेक्शियस युनिट, whether that is those or viral particle which are infectious or viable, which are going to grow to produce many copies. Those viral particles are measured, while in second method it is not at all concerned with the infectivity or viability. The total number is measured. It may include infectious or non-infectious. Now we'll see this enumeration of a total number of viral particle. इथे आपण टोटल नंबर मोजणार आहोत, ती मेथड शोधणार आहोत. अनेक मेथड आहेत, तुमच्या सिलेबस मध्ये फक्त 2 मेथड दिलेले आहेत, ते आपल्याला बघायचे आहेत. त्यातली पहिली मेथड मी आता तुम्हाला सांगणार आहे, एन्युमरेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हायरल पार्टिकल. मीनिंग इज दॅट हियर यू आर नॉट ॲट ऑल concern whether that viral particle is viable, infectious or not. You are going to measure the viable, that is as well as non-viable, that is the infectious as well as non-infectious. Total number of viral particle can be measured as a direct and indirect method. Major virus enumeration च्या 2 मेथड आहेत, एक म्हणजे टोटल नंबर मोजणं आणि दुसरं म्हणजे नुसते इन्फेक्शियस मोजणं. आणि हे जे टोटल नंबर मोजायचे आहेत, इट कॅन बी मेजर अगेन इन टू 2 ways, बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डायरेक्ट मेथड, दॅट इज अ डायरेक्ट मायक्रोस्कोपिक मेथड. आपल्याला ती मेथड जी शिकायची आहे ती मायक्रोस्कोपिक, डायरेक्ट मायक्रोस्कोपिक मेथड. आता तुम्ही इमॅजिन करू शकाल, तुम्ही आतापर्यंत बरेच वेळेला FY ला स्टेनिंग केली, मग ते ग्रॅम स्टेनिंग असेल, मोनोक्रोम असेल, निगेटिव्ह असेल, सेल वॉल असेल, कॅप्सूल असेल, किंवा गेल्या वर्षीच्या साल्मोनेला टायफीचं पॅथोजनचं स्टेनिंग केलेलं आहे. तर त्या स्मिअर घेऊन तुम्ही लुकफुल घेतलेल्या स्मिअर मध्ये किती बॅक्टेरिया आहेत हे तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला वाटेल की बापरे, आता हे कसं मोजायचं. एवढेसे छोटे छोटे बॅक्टेरिया मायक्रोस्कोप मध्ये आपण स्लाइडवर तो गोल केलाय, त्याच्या स्मिअर केलाय आणि तो मोजायचा कसा, ही अवघड गोष्ट आहे. कदाचित तुम्हाला ग्रोथ मध्ये ते कदाचित मॅडमनी शिकवलं असेल, मला नक्की माहित नाही SY मध्ये, परंतु ह्या इथे मात्र तुम्हाला हे मायक्रोस्कोपिक मेथडनी आपल्याला व्हायरसेस मोजायचे आहेत. त्यामुळे ही मेथड वेगळी आहे आणि ही गोष्ट 100% खरी आहे. तुम्हाला आपले कंपाऊंड मायक्रोस्कोप चालणार नाहीत, बॉटनी झू मध्ये असलेले मायक्रोस्कोप चालणार नाहीत. आपल्याला लागणार आहे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. And that technique is called as the electron microscopic counting method. Now, the method was, previously the method used, it is because it is without pre-treatment. पूर्वीच्या काळी मायक्रोस्कोपिक मेथडनी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपिक काउंटिंग करायचे, बट विदाउट द प्री ट्रीटमेंट. बट टू इम्प्रूव्ह द रिझल्ट, हे रिझल्ट चांगले यावे, therefore the 2 scientists William and Wyckoff, they both of them they had modified the method which is famous as a metal shadow casting method. The method is called as the metal shadow casting method. शब्द नीट समजावून घेतला तर आपल्याला कळू शकेल.
मेटल म्हणजे काही मेटल आयन्स वापरायचे आहेत, शॅडो म्हणजे सावली बनवायची आहे, आणि मग ते मेजर करण्याची मेथड आहे. त्या पद्धतीने करून कास्टिंग करून आपण ती मेथड बघणार आहोत. द मेथड इज कॉल्ड एज द मेटल शॅडो कास्टिंग मेथड that we are going to study. In this method, the metal vapors are prepared by electric heating of the metal wire. इथे काय केलं जातं, दोन टोकाला दोन इलेक्ट्रोड जोडले जातात, कॅथोड आणि एनोड. त्यांच्या मदतीने ती मेटलची वायर जी आहे ती तापवली जाते, इतकी तापवली जाते की त्याच्यामधून मेटलचे व्हेपर्स बाहेर पडायला सुरुवात होईल. फॉलो मी वन्स अगेन. इट इज ही जी मेथड आहे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपिक मेथड आहे, मेटल शॅडो कास्टिंग मेथड आपण शिकतो आहोत. ह्या प्रोसिजर मध्ये द मेटल व्हेपर्स आर प्रिपेअर्ड. ते कसे मेटल व्हेपर तयार करायचे, बाय इलेक्ट्रिक हिटिंग ऑफ द मेटल वायर. दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये ती मेटल वायर लावली जाईल, इलेक्ट्रिक करंट पास केला जाईल आणि तो इतका तापला जाईल की त्याच्यापासून मेटल व्हेपर्स तयार होतील. ती ज्या वाफा तयार होतील, दो आर प्रोजेक्टेड ऑन द फिल्म कंटेनिंग द व्हायरल पार्टिकल. आणि ते जे व्हायरल पार्टिकल्स आहेत त्याच्यावर ह्या मेटल व्हेपरचं कोटिंग बसेल. and then that viral particle can be seen under electron microscope, and generally the gold metal is used for this purpose. आता मी हे सांगतेय, सध्या थोडंसं तुम्हाला इमॅजिनरी वाटेल, डायग्राम बघितली की जास्त चांगलं समजणार आहे. ही आपण मेटल शॅडो कास्टिंग मेथड बघणार आहोत. ह्या मेथड मध्ये व्हायरस पार्टिकलवर मेटल व्हेपरचा प्रोजेक्शन, त्यांचा असा फवारा मारला जातो, आणि तो फवारा मारला की त्याची सावली पडते आणि ती आपल्याला वापरता येते, बघता येते. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपद्वारे आपण ते बघू शकतो, आणि ह्यासाठी जनरली गोल्ड मेटल इज यूज्ड. शॅडो कास्टिंग मेथड आपण बघूया. सेलोफॅन फिल्म इज टेकन. एक सेलोफॅन फिल्म, आपली जशी स्लाइड असते नॉर्मल त्या आकाराची सेलोफॅनची फिल्म घेतली जाते. known volume of viral suspension is spread on the film. असं इमॅजिन करा, माझ्या हातात हा हे आहे, मोबाईल आहे, ही सेलोफॅनची फिल्म आहे असं इमॅजिन करा. त्याच्यावर आपण नोन व्हॉल्यूम ऑफ व्हायरल सस्पेन्शन, 1 मायक्रोलिटर व्हायरल सस्पेन्शन घेतलं असं इमॅजिन करा. ते ह्याच्यावर ठेवलं. इट इज युनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द फिल्म. ह्याच्यावर तो स्प्रेड करायचं ते फिल्म. आपण जशी स्लाइड वापरतो त्याच पद्धतीने ही फिल्म वापरायची, त्याच्यावर व्हायरस स्प्रेड करायचे. अलाउ इट टू ड्राय. जसं आपण स्मिअर ड्राय करतो तसं हा ड्राय करायचा. आता हे तुमची तयार झाली आहे फिल्म की ज्याच्यावर तुम्ही व्हायरल पार्टिकल स्प्रेड करून घेतले. आणि ते नंतर काय करायचं, द फिल्म इज प्लेस्ड ऑन द प्लॅटफॉर्म विच इज सपोर्टेड बाय ग्रीड. आता हे एवढे 2-3 वाक्य वाचून ठेवा, मी डायग्राम कडे तुम्हाला नेते आणि परत आपण मागे येऊया म्हणजे तुम्हाला कळेल. मी काय सांगितलं, एक सेलोफॅन फिल्म घेतली, त्याच्यावर नोन व्हॉल्यूमचा व्हायरल सस्पेन्शन स्प्रेड केलं, ड्राय केलं, आणि आता ही फिल्म नेऊन आपण एका प्लॅटफॉर्मवर ठेवणार आहोत की ज्या प्लॅटफॉर्मना खाली सपोर्ट दिलेला आहे ग्रीडनी, सपोर्टेड बाय द ग्रीड. द युनिट इज फिक्स्ड इन इव्हॅपोरेटिंग चेंबर. आणि ही जी ठेवलेला आहे एक इव्हॅपोरेटिंग चेंबर मध्ये ठेवलेला आहे डायग्राम मध्ये. आणि दॅट चेंबर, इन दॅट चेंबर द ग्रीड इज प्लेस्ड ऑन द प्लॅटफॉर्म इन द प्री डिटरमाइंड अँगल where the metal is placed, heated to glow, and the metal vapors are produced. आता हे सगळं मी जे सांगितलंय ते तुम्हाला थोडीशी डायग्राम दाखवते म्हणजे कळेल. आणि परत हे थोडंसं मागे येऊया आपण म्हणजे तुम्हाला जास्त कळेल. हे बघा, मी तुम्हाला काय सांगितलं, दिस इज द सेलोफॅन फिल्म. दिस सेलोफॅन फिल्म इज देअर. दीज आर द ग्रीड्स अँड द होल इट इज अ इव्हॅक्युएशन चेंबर. हा इव्हॅक्युएशन चेंबर आहे. ह्या चेंबर मध्ये हे 2 ग्रीड आहेत आणि त्याच्यावरचा हा सपोर्ट आहे, आणि त्या सपोर्टवर आपण ठेवली फिल्म की ज्या फिल्मवर काय ठेवलेलं आहे आपण, सॅम्पल पूर्ण स्प्रेड केलेला आहे.
इथे याला एक आउटलेट घेतलेली आहे की जी व्हॅक्युम पंपला जोडली जाईल, निर्वात केली जाते पोकळी. व्हॅक्युम पंप, इट इज कनेक्टेड टू व्हॅक्युम पंप अँड इट कॅन बी इव्हॅक्युएटेड, आणि म्हणून त्याला इव्हॅक्युएशन चेंबर म्हणायचं. नाऊ दिस आर द 2 इलेक्ट्रोड्स, हे 2 इलेक्ट्रोड आहेत आणि त्याच्यावर हे दाखवती ही मेटल वायर लावलेली आहे आणि ह्याचं इलेक्ट्रिक हिटिंग केलं जातं. हिअर द मेटल, आणि हे कसे अँगल कसं ठेवलेलं आहे, जेणेकरून ते जे मेटल व्हेपर येतील ते ह्या पद्धतीने त्याच्यावर त्याचं स्प्रेडिंग होईल. ते मेटल व्हेपर असे ह्याच्यावर बंबार्डिंग होईल, हे ह्या अँगलनी त्याच्यावर येतील. ह्या पद्धतीने आपण हा डिझाईन केलेला आहे. परत एकदा लक्ष द्या, आपण काय करत आहोत, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या मदतीने आपल्याला व्हायरसेस मेजर करायचे आहेत. मेटल शॅडो कास्टिंग मेथड म्हणतात त्याला. मेटल हे गोल्ड वापरलं जातं. एक सेलोफेन फिल्म घेतली जाते, त्या सेलोफेन फिल्मवर नोन व्हॉल्यूम ऑफ द सॅम्पल व्हायरल सस्पेन्शन हे स्प्रेड केलं जातं, ड्राय केलं जातं आणि ह्या चेंबर मध्ये आणून ते ठेवलं जातं. ह्याला चेंबरला नाव आहे इव्हॅक्युएशन चेंबर. का नाव आहे इव्हॅक्युएशन चेंबर? याचं कारण त्याला आपण त्याचं व्हॅक्युम काढून इव्हॅक्युएट करू शकतो. आता ही फिल्म याच्यावर ठेवलेली आहे. ह्या प्लॅटफॉर्मला ह्या 2 ग्रीडनी सपोर्ट दिलेला आहे. ही मेटल वायर आहे आणि ह्या मेटल वायरला हे 2 इलेक्ट्रोड जोडलेले आहेत. त्याचं हिटिंग केल्याबरोबर मेटल आयन्स व्हेपर्स तयार होतील आणि ते ह्याच्यावर असे बंबार्डिंग, इथनं असे असे चालू होईल याचं बंबार्डिंग. आणि हे करण्यापूर्वी ह्याला व्हॅक्युम क्रिएट केला जातो आणि हे काम केलं जातं. आता मी जे सांगितली ती माहिती थोडीशी तुम्हाला कळेल. परत एकदा इथे बघूया, बघा आता कळते का वाचून. अ सेलोफॅन फिल्म इज टेकन, known volume of viral suspension is spread on the film, allowed to dry, and the film is then placed in the platform which is supported by the grid. The unit is fixed in the evaporating chamber and it can be evacuated as shown in the diagram. And at the predetermined angle is there, the metal is placed, it is heated, allowed to glow, allowed to form a vapor, and that released vapor they are focused and form a film on the cellophane film. तिथनं ते वेपर्स तयार होतील आणि ते त्या फिल्म वर त्यांचं बंबार्डिंग होईल आणि त्या फिल्म वर त्या मेटल आयन्सचं वेपर्सचं बंबार्डिंग होणार आहे. दिस मेथड आपण ह्याच्यातनं बघूया, स्लाइड शो करूया. लॅटेक्स ड्रॉपलेट मेथड. आता
हॅलो हॅलो हा मिस. हॅलो. येस मिस. दिसतंय का ग? हा मिस. हो मिस दिसते. मी दिसते का? हा येते. दिसतंय. हा दिसतंय. दिसतंय. चलो जॉईन कर, झाले जॉईन. तुमचं आता कुठपासनं राहिलं ते मला कळलं नाहीये. तो मी तुम्हाला एक असा जार दाखवला, त्याच्यामध्ये चेंबर आहे दाखवलं, त्याच्यामध्ये ते सगळं कळलं का? ते तितकं कळलं? हा मॅडम ते झालंय. लेटेक्स हॅलो ड्रॉपलेट मेथडचं तिथं आलंय. तिथपासनं आलंय का? हा हा ठीक आहे. लॅटेक्स ड्रॉपलेट मेथड आपण बघतोय. इट इज मोस्ट वाइडली युज्ड मेथड. In this method, known volume of viral suspension is sprayed on the film along with the latex droplet. Latex dropletचा नंबर आपल्याला 100% मोजता येतो. ते समजा 10 ड्रॉपलेट घेतले, 100 ड्रॉपलेट घेतले, तर ते ड्रॉपलेट घ्यायचे आणि व्हॉल्यूम नक्की व्हायरसचा किती आहे, 1 मायक्रोलिटर 2 मायक्रोलिटर असे घ्यायचे आणि ही फिल्म असं इमॅजिन करा आणि त्या फिल्मवर आपण काय करून टाकायचे, स्प्रेड करायचे. इट इज स्प्रेड अँड देन इट इज अलाउड टू ड्राय. आपण ते ड्राय करायचे आणि मगाशी मी दाखवलं तसं त्या सपोर्टवर नेऊन इव्हॅपरेटिंग चेंबर मध्ये ते आपण नेऊन ती स्लाइड ठेवून द्यायची. अँड देन तो खाली जो असा मी तुम्हाला एरो करून दाखवला होता व्हॅक्युम पंपला जोडण्याचा, ती निर्वात करून घ्यायची. द चेंबर इज इव्हॅक्युएटेड. दॅट इज तिथली सगळी हवा आपण काढून घ्यायची. आणि मग आपण काय करायचंय, तिथं आपण बघितलं 2 इलेक्ट्रोड होते, एक मेटलची वायर लावलेली होती. इट इज हिटेड इलेक्ट्रिकली अँड द हिटिंग इज डन टू रिलीज द मेटल व्हेपर्स. मेटल व्हेपर्स रिलीज होतील इतकं त्याचं हिटिंग करायचं. अँड द मेटल व्हेपर आर दे प्रोजेक्टेड ऑन द फिल्म इन द प्री डिटरमाइन अँगल. ही फिल्म आहे आणि इथं ती मेटलचे वायर आहे. इथनं ते असं बंबार्डिंग त्याचा हे मारा होईल त्या जे आपला जो फिल्म ठेवलेली आहे आणि ते सगळे तिथे त्याच्यावर प्रोजेक्ट केले जातील. द मेटल आयन विल फॉर्म द कोट ऑन द एम्प्टी फिल्म. असे इमॅजिन करा, ही माझ्याकडे फिल्म आहे आणि आता इमॅजिन करूया ती पूर्ण मोकळी, आपण काहीच टाकलेलं नाही त्याच्यावर. तर त्या मेटल व्हेपरनी हे मेटल आयन सगळे पूर्ण त्याच्यावर भरतील. मग आता हे पूर्ण भरले, जर एखादी फिल्म आहे त्याच्यावर मेटलचे आयन सगळे पूर्ण भरले तर ह्याच्यातून इलेक्ट्रॉन जाऊ शकणार नाहीत. ही पूर्ण फिल्म भरून राहील. पण आपण असं इमॅजिन करूया, ह्याच्यामध्येच एक एक व्हायरस आणि एक एक लॅटेक्स ड्रॉपलेट ठेवलाय, तर ते व्हेपर तिथे येतील, तिथं त्या व्हायरल पार्टिकलला थडकतील, ड्रॉपलेटला थडकतील आणि ते थडकून त्यांची सावली पुढे तयार होणार आहे, शॅडोज तयार होणार आहे. ती कशी तुम्हाला डायग्रॅम बघितली की दाखवते. ती जर समजा काहीच नसतं तर फिल्म पूर्ण कोट झाली असती मेटल व्हेपरचा. पण जिथे जिथे लॅटेक्स ड्रॉपलेट आहे, जिथे जिथे व्हायरल पार्टिकल आहे, त्याची तिथे सावली तयार होईल, तिथनं पलीकडे ते जाऊ शकणार नाहीत. उदाहरण देते, एखादा दिवा लावलेला आहे आपल्या घरामध्ये एका भिंतीला आणि आपण त्याच्या समोर उभं राहिलो अंधारात, तर म्हणजे अंधारात म्हणजे दिवसा नाही म्हणत मी, रात्री म्हणते, तर आपली सावली शेजारी जमिनीवर पडते. तसं आहे, आपण जेव्हा तो व्हायरल पार्टिकल त्या झोतात येईल मेटल व्हेपरच्या, त्यावेळेला त्याच्यापासून हे पुढे जाऊ शकणार नाही. त्या आकाराची तिथे पलीकडे त्याची सावली पडेल. अँड देन द फिल्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द चेंबर. ती चेंबर मधनं ती फिल्म काढायची आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली आपण ती बघणार आहोत.
जिथे जिथे मेटल व्हेपर आयन्स बसलेले आहेत तिथे काय होणार आहे, पूर्ण इलेक्ट्रॉन डेन्स होणार आहे, डार्क तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिसेल. पण जिथे जिथे तो व्हायरस आहे, जिथे जिथे तो ड्रॉपलेट आहे, त्याची सावली पडल्यामुळे, तिथे ते मेटल व्हेपर पोचले नसल्यामुळे, मेटल आयन्स पोचले नसल्यामुळे तुम्हाला त्या त्या आकाराची सावली दिसणार आहे. This film is coated by the metal ion and become electron dense, but the shadows formed are of different sizes. तुम्हाला ती डायग्राम बघितली की कळेल, मग मी दाखवते. Small size shadows are of the viral particle, while larger size shadows circular, they are latex droplet. डायग्राम बघितली की अजून समजेल. आणि मग ती तुम्हाला डोळ्याने तुम्ही बघायला लागलात तर असं इमॅजिन करा, ह्या हातावर ते टाकलेलं आहे किंवा ह्या मोबाईलवर ही फिल्म आहे आणि तुम्ही जर मोजायला सुरुवात केला इथपासनं, तर तुम्हाला व्हायरस पार्टिकल छोटे छोटे आकाराचे इकोसाहेड्रल असेल तर तुम्हाला ते हेक्सागोनल व्हायरस सहज मोजता येतील, 1 2 3 4. आणि पॅरलल तुम्हाला ड्रॉपलेट, मोठे मोठे गोळे ड्रॉपलेटचे मोजता येतील. आणि ते तुम्ही मोजले की तुम्ही त्याच्यामध्ये त्या 1 मायक्रोमीटर मध्ये समजा 10 व्हायरसेस आहेत, तर ओरिजिनल एका ml मध्ये किती, असं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकाल. One calculate the number of viral particle per ml. या मेथडचा अजून एक फायदा आहे. इन दिस मेथड वी कॅन गेट 3D स्ट्रक्चर ऑफ द व्हायरल पार्टिकल. व्हायरस समजा असा उभा TMV सारखाचा मोठा उभा असेल तर त्याची सावली पण उभी पडणार आहे. आपण घरी सुद्धा बघतो, आपल्या व्यक्तींची सावली, खुर्ची ठेवली त्याची सावली वेगळी येईल, लहान बाळ असेल त्याची सावली वेगळी असेल, मोठा माणूस असेल त्याची, म्हणजे ती 3D जी सावली आहे त्याच्यावरून आपण अंदाज करू शकतो की तो काय आहे. समजा ओळीने असे आपण प्राणी उभे केले आणि त्यांची सावली नुसती बघितली तर आपण अंदाज सांगू शकतो की हे मांजराची सावली आहे, ही कुत्र्याची आहे, ही उंटाची आहे, जिराफाची आहे. तसं आहे, त्याचं 3D स्ट्रक्चर पण आपल्याला कळू शकतो. फक्त मेन डिसएडव्हान्टेज काय आहे की ही जी सावली आली आहे, हे जे व्हायरस मोजले, यातले तुम्हाला इन्फेक्शियस किती आणि नॉन इन्फेक्शियस किती आहे हे मात्र आपल्याला कळू शकत नाही. दॅट इज द मेन डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड. आता ही मगाचीच सांगितलेली माहिती डायग्राम आहे. हा जो हे जे पूर्ण आहे हा चेंबर आहे. दिस इज द इव्हॅक्युएशन चेंबर. या इव्हॅक्युएशन चेंबरला इथे आपण खाली दाखवलेला आहे, व्हॅक्युम पंपला तो जोडलेला आहे. हे 2 ग्रीड आहेत, सपोर्ट आहे, त्याच्यावर हा प्लॅटफॉर्मवर ही फिल्म ठेवली आणि या फिल्मवर आपण सॅम्पल ठेवलेला आहे, स्प्रेड केलंय की ज्या सॅम्पल मध्ये काय काय आहे, एक तर आहे व्हायरल सस्पेन्शन आणि दुसरं आहे ड्रॉपलेट्स. ते तिथं ह्या सेलोफेन फिल्मवर स्प्रेड केलंय. ही मेटल वायर आहे, इलेक्ट्रिकनी करंटनी आपण ती तापवणार आहोत आणि त्याचे जे व्हेपर आयन्स तयार होतील ते ह्या पद्धतीने याच्यावर त्याचं बंबार्डिंग होईल. इन दिस वे इट इज डन. आता जर पुढची डायग्राम तुम्ही बघितली, दिस इज द सेलोफेन फिल्म. आता हे असं इमॅजिन करा, याच्यावर काहीच टाकलेलं नाही आपण, तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली हे पूर्ण त्या फिल्मचं कोटिंग झालेलं दिसेल. सेलोफेन फिल्म तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन डेन्स झालेलं दिसेल. त्यानंतर आपण बघितलं तर ही सुद्धा एक सेलोफेन फिल्म आहे की ज्याच्यामध्ये आपण ते बंबार्डिंग करण्यासाठी हे सपोर्ट दिलेली आहे. आणि हे बघा इथं या पद्धतीने तुम्हाला हा लॅटेक्स ड्रॉपलेट आहे आणि तो व्हायरस पार्टिकल आहे. आणि हे तुम्ही मोजू शकता किती आहेत, 2 व्हायरसेस, 2 लॅटेक्स ड्रॉपलेट. या पद्धतीने तुम्हाला ते मोजता येऊ शकेल. आणि इन दिस वे यू कॅन काउंट इट. बाकीच्या सगळ्या एरियामध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्स झाल्यामुळे तो एरिया काय झालेला आहे तुम्हाला बघणार, पण ही सावली मात्र तुम्हाला कळून येईल, त्या त्या आकाराची सावली तुम्हाला मिळेल, दिसेल. आणि इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ व्हायरल पार्टिकल्स इन दिस केस. आता मी इथे थांबतीये, थोडं मी थांबवते शेअरिंग करायचं. आपण आता परत त्याच्यावर जाऊया. एक मेथड माझी सांगून झालेली आहे.
आता मगाशी आत्ताही मला आज पहिल्यांदा असं वाटलं की 57-58 चालू करताना होते. आजही आता मगाशी 52-54 पर्यंत खाली आलेली संख्या आता माझ्या इथं 57, म्हणजे मी धरून 57, तर किमान 56 जण आहेत आणि आपली स्ट्रेंथ आहे 80, 79 ते 80 जणांची आहे. तर जे अजून अटेंड करत नसतील त्यांना कल्पना द्या. तुम्हाला सर्वांना सांगून झालेलं आहे, तुमची प्रत्येक पेपरची 10 मार्काची टेस्ट होणार आहे आणि तुमचा डे टू डे परफॉर्मन्स वरून मार्क देणार आहे. आता परवा मी एक ग्रुपवर लिहिलं होतं, आता आज पण बघते तेवढेच मेंबर 9 मेंबरच जॉईन होते आणि तुम्ही सगळेजण नंतर मला सांगत होता की आम्ही होतो. म्हणून तुम्हाला मी प्रश्न दिला होता. मला फक्त दोघींचा रिस्पॉन्स आलाय ज्यांनी ते हे सबमिट केलंय. तुमच्यापैकी अजून कोणी केलंय का उत्तर मी तुम्हाला दिलेल्या प्रश्नाची? 2 जणांनी मला व्हॉट्सअप केलंय. मी तुम्हाला म्हणलं होतं तुम्ही ते क्लासरूमला टाका उत्तर. अबोली मॅडम गुगल क्लासरूमला असाइनमेंट सबमिट केली. मी अजून बघितले नाही, पण मला तिथं होत नाही असं एकीचा निरोप आला म्हणून व्हॉट्सअप केलंय. विद्या सोनवले कोण आहे जरा माहितीये का कोणाला? विद्या सोनवले, येस मॅम. तिला मला फोन करायला सांगायचं. रितू शेलारला फोन करायला सांगायचं. विद्या सोनवलेने सोडलं ग्रुप ते सांगेपर्यंत मी माहिती. गुगल क्लासरूम. तिथं मला दिसतं ना कोण सोडतंय कोण नाही ते. समजलं का? आता मी हे एंड करते आणि आजची परत प्रेझेंटी मी बघते, मग आपण क्रॉस चेक करूया. मला एक थोडीशी नावं चेक करायची होती म्हणून 1-2 मिनिटं मी. आदित्य चिकणे आहे का? आदित्य हा येस मॅम. 1-2-3 बघू रे, कुठे आहेस आदित्य? हा मॅम. असतोस का लेक्चरला? हो मॅम असतो. अक्षदा शेलार आहे का? अक्षदा शेलार, अक्षदा शेलार नाहीये, नुसतं लावून ठेवून निघून गेलीये. नाही मिस, मला रेंज प्रॉब्लेम आहे. होते मी मला लेक्चरला. तुला रेंज प्रॉब्लेम आहे, मग तुला दिसत पण नसणार काही. तुला दिसत पण नसणार काही. हॅलो, हॅलो, दिसत नाही. असा आवाज गेला की म्हटलं.
हॅलो लेक्चर संपलाय मॅमने सांगितलंय.